Welcome to the Higher Secondary Equivalency course, first year English. Today we are going to discuss about the first lesson entitled The Story of My Life, which is included in the first unit. The first lesson, The Story of My Life, is an extract from Helen Keller's autobiography. The Story of My Life by Helen Keller. Helen Keller is remembered as an advocate for people with disabilities. She was born in Alabama, America. She became deaf and blind when she was 19 months. Helen learned to communicate with the help of her teacher, Annie Sullivan. She has authored 12 books and numerous articles, including her autobiography. The Story of My Life, written at the age of 22. In 1984, her life story was made into a movie named The Miracle Continues. അമേരിക്കയിലെ അൽബാമയിൽ 1880 ഹെലൻ കെല്ലർ ജനിച്ചത്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ന്യൂനതകളുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഹെലൻ കെല്ലർ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. ജനിച്ച് 12 മാസം മാത്രം പ്രായമായപ്പോൾ അസാധാരണമായ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് കേൾവിയും കാഴ്ചയുമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞായി അവൾ മാറി. ഹെലൻ തൻ്റെ അധ്യാപികയായ ആനി സള്ളിവൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പഠിച്ചു. തൻ്റെ ആത്മകഥ ഉൾപ്പെടെ 12 പുസ്തകങ്ങളുടെയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങളുടെയും രചയിതാവാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ. തൻ്റെ 22-ാം വയസ്സിലാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന ആത്മകഥ രചിച്ചത്. 1984 ഹെലൻ്റെ ആത്മകഥ ദ മിറാക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന പേരിൽ സിനിമയാക്കുകയുണ്ടായി. ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അഥവാ എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്ന ഈ പാഠത്തിലൂടെ ഹെലൻ കെല്ലർ തൻ്റെ കഥ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ജനിച്ച് 19 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അസാധാരണമായ രോഗം ബാധിച്ച് കേൾവിയില്ലാത്ത, സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത, അന്ധയായ ഒരു കുഞ്ഞായി തീർന്നു ഹെലൻ കെല്ലർ. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായി അവൾ പോരാടി. അവരുടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഹെലൻ കെല്ലർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. It is with a kind of fear that I began to write the history of my life. I have, as it were, a superstitious hesitation in lifting the veil that clings about my childhood like a golden mist. The task of writing an autobiography is a difficult one. Now, let's look forward to some of the difficult words described in this paragraph. Please go through that difficult words and its Malayalam meanings. ഒരു നേരിയ ഭയത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. എൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെയുള്ള എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന അന്ധവിശ്വാസം കലർന്ന ഒരു ശങ്ക എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന നിയോഗം വളരെ കഠിനമായ, പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Now let us go through the second paragraph. When I try to classify my earliest impressions, I find that fact and fancy look alike across the years that link the past with the present. The woman paints the child's experiences in her own fantasy. A few impressions stand out vividly from the first years of my life, but
The shadows of the prison house are on the rest. Besides, many of the joys and sorrows of childhood have lost their poignancy, and many incidents of vital importance in my early education have been forgotten in the excitement of great discoveries. In order, therefore, not to be tedious, I shall try to present in a series of sketches only the episodes that seem to me to be the most interesting and important. Let me introduce some difficult words from this paragraph. Classify, it means തരം തിരിക്കുക. ഇംപ്രഷൻ, തോന്നൽ അഥവാ ധാരണ. ഏർലിയസ്റ്റ്, തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം. The next word is fact, യാഥാർത്ഥ്യം. Fancy, ഭാവന or imagination. Vividly, വ്യക്തമായി. Another word for it is clearly. Stand out, വേറിട്ട് നിൽക്കുക. Poignancy, തീവ്രത. Vital importance, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള. Incidents, സംഭവങ്ങൾ. Excitement, ആവേശം. Tedious, വലിച്ചു നീട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കുക. സീരീസ്, പംക്തി അഥവാ പരമ്പര. These are all the difficult words related to this paragraph. Now let's move on to the Malayalam version of that paragraph. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങൾ തരം തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ അത്രയും ജീവിതമെന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ ഇന്നുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും ഭാവനയും കൂടിക്കലർന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാല അനുഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭാവനയിലൂടെയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആരംഭ വർഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ജയിൽവാസത്തിന് സമാനമായ കാലഘട്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായുമുള്ളത്. അതിനു പുറമെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ തീവ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില ആവേശം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ കാരണം മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പരമ്പര രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ രസകരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. Now the third paragraph. I was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, a little town of northern Alabama. The family on my father's side is descended from Caspar Keller, a native of Switzerland who settled in Maryland. My father, Arthur H. Keller, was a captain in the Confederate Army, and my mother, Kate Adams, was his second wife and many years younger. Now, one of the difficult words described in the third paragraph is descendant. Descendant means അവകാശി അഥവാ പിൻഗാമി. നോർത്ത് അൽബാമയിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണമായ ടസ്കംബിയയിൽ 1880 ജൂൺ 27 ഞാൻ ജനിച്ചത്. കാസ്പർ കെല്ലർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബക്കാർ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മേരിലാൻഡായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ആർതർ എച്ച് കെല്ലർ കോൺഫെഡറേറ്റ് ആർമിയിൽ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ
കേറ്റ് ആദംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പവും. Now the fourth paragraph. I lived up to the time of the illness that deprived me of my sight and hearing in a tiny house consisting of a large square room and a small one in which the servant slept. It is a custom in the South to build a small house near the homestead as an annex to be used on occasions. Such a house my father built after the Civil War, and when he married my mother, they went to live in it. It was completely covered with vines, climbing roses, and honeysuckles. From the garden, it looked like an arbor. The little porch was hidden from view by a screen of yellow roses and southern smilax. It was the favorite haunt of hummingbirds and bees. Now, let's go through some difficult words in that paragraph. First one is deprived. ഇല്ലാതാക്കുക. കസ്റ്റം, ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ രീതി. ഹോംസ്റ്റെഡ്, തറവാട് വീട്. അനെക്സ്, ചായ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീട്. വൈൻ, മുന്തിരിവള്ളി. ആർബർ, പർണശാല അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിക്കുടിൽ. ഫേവറേറ്റ് ഹോണ്ട്, ഇഷ്ട കേന്ദ്രം. പോർച്ച്, പൂമുഖം. These are all the difficult words in this paragraph. Let's move on to the Malayalam version. രോഗം ബാധിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ്. ഒരു വലിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മുറിയും വേലക്കാരികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ മുറിയും ഉള്ള ഒരു വീട്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആചാരമായിരുന്നു തറവാട് വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചായ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീട് പണിയുക എന്നുള്ളത്. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ വീട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സിവിൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അത്തരത്തിലൊരു വീട് എൻ്റെ അച്ഛനും പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചത് ആ ചെറിയ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആ വീട് പൂർണ്ണമായും മുന്തിരിവള്ളികളാലും വള്ളിച്ചെടികളാലും മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതൊരു പർണശാല അഥവാ വള്ളിക്കുടിലാണെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ പൂമുഖം മഞ്ഞ റോസ് പൂക്കളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. കുരുവികളുടെയും തേനീച്ചകളുടെയും ഒരു ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്. So, dear friends, this is all for today. Today we have discussed the first 4 paragraphs of this lesson, the story of my life. You guys just go through these 4 paragraphs and let's see you next week. Take care and bye-bye.